व्यूअर्स ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है मजिंदर जीत सिंह जी की नवी दिल्ली तो ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर साहब और नीलम कौर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद करदा हाँ कि अकाल पुरख की मेहर सदका तुसीं चढ़दी कला च होवोगे। ये मेरी तुहानूं दूजी ईमेल है। तुहाडीआं गल्लां सुन के मैनूं बड़ा माण महसूस होंदा है। मैं सोचदा हाँ कि काश हर बंदा तुहाडे वर्गा होवे, सच्चा सिख, संत सिपाही, 10वें पातशाह वालों दरसाए मार्ग पांदी मीरी पीरी दा सुमेल। कल मैं तुहाडा शो देखिया जिस बच्ची जसनीत कौर लास वेगस निवाडा तो ने अपने विचार रखे सन। इन्नी छोटी उम्र च ये सोच, वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शण। पिछली ईमेल च मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दोके की गल की सी। अज मैं खालसा एड के रविंदर सिंह का नाम भी लैना चाहता हाँ। निमर अते निडर हन ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। मैं इस गल च यकीन रखता हाँ कि जदों एक सिख सच्चा सिख बन जाए संत सिपाही तां साडे सिख राज बनन दे दिन दूर नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब वीर मजिंदरजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दिल्ली तो सानू लिखे। उन्होंने ये दूसरी ईमेल है। उन्होंने बड़ा हंबल ये गिला किया जी कि असी उन्होंने पहली ईमेल का जवाब नहीं दिता है। मेरा ख्याल है भी शायद वो अपने रुझेवियां करके सारे शो रैगूलर उन्होंने नहीं देखे होने। उन्होंने ईमेल नूं असी शामिल भी किया सी और उसनूं रिस्पोंड भी किया सी जी। जे वो थोड़ा जिहा जिहड़े उन्होंने शो मिस किए ने उन्होंने यूट्यूब ते अपलोड है वीडियो भी जी उहदे ते देखणगे तो फिर उन्होंने जरूर जिहड़ा उन्होंने लिखिया सी उसनूं पूरा असी एक सैगमेंट च वेरवे दे नाल डिस्कस किया सी क्योंकि खास तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਓਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਉਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ तो असी चाहते हैं भी सब तो ज़्यादा साउथ एशिया के जोड़े साढ़े वीर भैन ने वो डिप्राइव्ड ने ऑफ नॉलेज क्योंकि उत्थे जो भी उन्होंने मिलता है पढ़न नूं मूवमेंट के हवाले नाल जां अदरवाइज बहुत घट है जी। और फिर मेरा हुंदा है कि भी जोड़े गैर सिख जिवें साढ़े पाकिस्तानी भरा भैन लिखते हैं जितों भी कि उन्होंने भी क्योंकि जोड़ा देखता है उसका इंटरस्ट भी हुंदा है और साडा एक अच्छा जोड़ा पाकिस्तानी कम्यूनिटी दे विच एडमायरर्स ने जिहड़े सिख कौम दे एडमायरर ने सो ज़ाहिर है उन्होंने साडियां गल्लां राहीं जिहड़ी सांझ दे स्नेह की गल है वो चंगी लगती है असीं उन्होंने भी अकोमोडेट करते जी। उन्होंने बच्ची जसनीत कौर जिन्होंने कि सानू लॉस वेगस नेवाडा तो लिखिया उन्हों की तारीफ की है। इहदे ते भी बहुत सारियां कॉलां भी आईयां लिखतां भी आईयां जिन्होंने बाई नेम उन्होंने कहा कि वी वर टच्ड बाई द जेस्चर। सो असी इन्हां दा धन्नवाद करते हैं कि भी उन्होंने उस बच्ची की जिहड़ी एक शुद्ध भावना है और उन्होंने परिवार की क्योंकि अल्टीमेटली ये फैमिली कल्चर जदों तुसीं पंथ की गल सिक्खी की गल करते हो बच्चे बच्चियां उसका प्रभाव कबूलते हैं और बाकी गुरु ने जिन्हों जिस पासे लाना हुंदा है वो जिहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੈਲਿੰਗ ਥਾਂ नहीं है जितों जिथे कोई साडे थिंक टैंक बन के बैठे होण साडे कोल स्टेट पावर होए साडे कोल PR मीडिया होए। हुण इंडिया ने तां जिवें बिलियंस इन्हां ने खर्च कीते चोणां जितण लई हुण मिलियंस इन्हां दे कोल ने स्टेट इन्हां दी पिठ पूर रही है किवें उन्हां ने
ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੋਦੀ 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 ਮੋਦੀ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਮੂਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਮਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ $4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਦੀ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਆਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਡੀਲ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜਵਾਟ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੁਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਮਨ ਮੁਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਟਰਨੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਯਾਸਿਨ ਮਲਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ TV 84 ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਬੀਬੀ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ UK ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਿਕ ਪਿਕਚਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਸੀਨਿਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 6000 ਤੋਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਪਿਕਚਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗਵਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮ ਫੂਡ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਮੀ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਵਲਸ ਕਾਨਸੈਪਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਨੈਵਰ ਥਾਟ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਤੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਡਿਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨ ਆਰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੰਡਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨੀ ਪਾਏ ਚਵਾਨੀ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਟਰੀਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਏ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ, ਹੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 70,000 ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ 70,000 ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਤੇ, ਬਸ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਬੰਡੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਲਕਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।